تکبیر مولانا اصغر علی حسانی، مولانا اصغر علی حسانی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ خلوص و عشق و محبت کا جام لایا ہوں، بسد خلوص بسد احترام لایا ہوں، قبول کیجئے تحفہ بڑا انوکھا ہے، میں اپنے دل سے تازہ سلام لایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسین منی وانا من الحسین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد عید کو حکمت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، خواجہ پیا کے ماننے والوں، اجمیر جانے والوں، آئیے حضرات، کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہمارے اور آپ کے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا سہارا کرنے والا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک میں پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ٹائم ہو گیا ہے اور باقی میں بھی کچھ دن سے پروگرام کر رہا ہوں، آواز بیٹھی ہوئی ہے، تب بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، مگر آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا ہوگا، میرا ساتھ دینا ہوگا، سبحان اللہ بولتے رہیے گا۔ سب سے پہلے دو تین شعر سن لیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، شہید کربلا کانفرنس، نعرے تکبیر مولانا اصغر علی حسانی، مولانا اصغر علی حسانی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے میں کربلا پہنچ رہا ہوں۔ سب سے پہلے شاعر فرماتا ہے، غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، لہو یعنی خون کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، اور مجھے کچھ ایسی مشق ہو چکی ہے حسین لکھنے کی، ارے ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، پیا ہے جس نے زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے، پیا ہے جس نے زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے، آیا جو کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے ہندوستان والوں، ارے ہند میں جو لایا اسلام وہ بیٹا علی کا ہے۔ جو آج ہم سب اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں نا، یہ حسین کی دی ہوئی شہادت کی وجہ سے آج ہم اور آپ یہاں جی رہے ہیں، اور سنی ٹناٹن مسلمان ہو کر ابھی جی رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا لے چلو، زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے، یزیدیوں کا دور شروع ہو گیا، حکومت آنا شروع ہو گیا، یزیدیوں کا حکومت شروع ہو گیا، یزیدی یعنی سارے دنیا میں اپنا حکومت پھیلانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، حسین کا وہاں بہت دور تھا، حسین کا زمانہ تھا، مگر یزیدی جب آ گیا، یزیدی سوچنے لگا میں اگر حکومت کرو تو مجھے یہ یعنی حسین کو منانا ہوگا، حسین کو میرے ہاتھ سے بیعت کرنا ہوگا، اگر حسین مجھ سے بیعت کر لے گا، اگر حسین میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے گا تو قسم خدا کی میری حکومت ہی حکومت ہوگا۔ مگر قسم خدا کی حسین کو چٹھی بھیجا گیا، یزیدیوں نے چٹھی بھیجا، حسین کو کہا ارے حسین میرے ہاتھ میں بیعت کر لے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، میرے اندر کام کر
کر لے. اللہ اکبر. بہت سوچنے کا مقام ہے. آپ ادھر ادھر ذہن کو نہ کرتے ہوئے میرے لفظوں کو سنیں, میری باتوں کو سنیں اور آپ کو میں بتاؤں کربلا میں کیا ہوا تھا. اللہ اکبر. حسین کو اتنا چٹھی آنا تھا, خط آنا تھا. حسین کہتا ہے میں اگر یزیدی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو دنیا تہس سے محس ہو جائے گا, الٹا سیدھا ہو جائے گا, کیونکہ یزیدی جو ہے وہ شرابی ہے, زناکاری ہے. اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو زناکار عام ہو جائے گا, شرابی عام ہو جائے گا, گنہگاری عام ہو جائے گا, لوگ گناہ میں اتر جائیں گے, لوگ نماز سے دور ہو جائیں گے. حسین نے منع کر دیا. منع کرنا تھا یعنی مدینے سے ہجرت کر کے مکہ پہنچ گیا, مکہ پہنچنا تھا. اللہ اکبر. کیا ہوتا ہے, ایک شہر تھا جس کا نام کوفہ تھا. بول دیجئے سبحان اللہ. جس کا نام کوفہ تھا. کوفہ جو شہر تھا وہ مولا علی کے دیوانے کا شہر تھا, یعنی مولا علی کے آنے والے کا شہر تھا. کوفے والوں نے مولا علی کا نعرہ بھی لگاتے, مگر مولا علی کو کوفے والے نے ہی شہید کیا تھا. جب کوفے والے کو پتا چلا یزیدی کا حکومت آنے والا ہے, کوفے والے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 150 چٹھیاں حسین کے پاس بھیجنے کے بعد کہنے لگے. چٹھیوں کا مضمون میں آپ کو بتاتا لے چلو. چٹھیوں میں کوفے والوں نے لکھا ہے, اے میرے حسین, اے میرے حسین, مولا علی کے شہزادے, ہم جو ہے وہ مولا علی کے ماننے والے ہیں, مولا علی کے چاہنے والے ہیں, مگر قسم خدا کی یزیدیوں کا دور شروع ہو رہا ہے. یزیدی کوفے اگر پھنس جائے, کوفے میں اگر آ جائے تو ہم سے بیعت کر لیں گے اور کوفے کو یعنی اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے. اے میرے حسین, یہ شہر تیرے ابو کا ہے, تیرے باپ کا ہے. اے حسین, تم کوفہ آ جاؤ اور ہم تمہارے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں. بول دیجیے سبحان اللہ. کون بھیجا؟ کوفے والوں نے بھیجا چٹھی حسین کو. ایک نہیں, دو نہیں, 1500 چٹھیاں. اگر آپ کے پاس کوئی دعوت دینے آئے, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 3 دن میں آپ منع نہیں کر سکتے, آپ کو جانا ہی ہوگا. حسین کو 1500 چٹھی ملنی تھی تو حسین یعنی کہنے لگے, ارے میرے ساتھیوں, میرے سپاہیوں, چلو چلو ہمیں کوفہ جانا ہوگا. مگر میرے حسین کے چند ساتھی کہنے لگے, اے میرے حسین, تم کوفہ مت جاؤ. کوفے کے لوگ بے وفا بہت ہے, وفاداری نہیں کرتے. وہ کوفے کے لوگ بہت جلد بدل جاتے ہیں. کوفے کے لوگ اچھے نہیں ہیں. آج تمہیں بلا رہے ہیں, کل تمہیں ہی قتل کر دے گا. اللہ اکبر. مگر حسین فرماتے ہیں, ارے میرے ساتھیوں, سنو سنو, اگر کوفے والے ایک دن بولے تو میں منع کر سکتا تھا, مگر 15 بار 1500 مرتبہ بول کے لکھا ہے, میں کیسے منع کروں. اللہ اکبر. جب ساتھیوں نے منع کیا امام حسین اپنے چچا کے لڑکے یعنی اپنے بھائی کو بولا, اے میرے بھائی مسلم, تم کوفے چلے جاؤ. کوفے جانے کے بعد وہاں کا حال بتانا, وہاں کا خبر بتانا کہ وہاں کیسا ماحول ہے, وہاں کا لوگ آخر سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. جب حسین کہہ رہے ہیں تو پھر مسلم منع نہیں کر پائے. مسلم چل دیتے ہیں کوفے کی طرف, مگر 2 شہزادے کو لے کر جاتے ہیں. 2 شہزادے کو لے کر جاتے ہیں. کتنے سال کا ہے؟ ایک 7 سال کا ہے, ایک 9 سال کا ہے. اللہ اکبر. کوفہ جاتے ہیں. کوفے میں جب پتا چلتا ہے کہ حسین کے بھائی آنے والے ہیں, حسین کے بھائی آنے والے ہیں, قسم خدا کی وہاں جشن شروع ہو جاتا ہے, خوشی منانا شروع کر دیتا ہے. کیا اس لیے خوشی مناتا ہے؟ کیونکہ آل رسول آ رہے ہیں, حسین کے بھائی آ رہے ہیں, مولا علی کے شہزادے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. مولا علی کے بیٹے یعنی حسین کے بھائی یعنی کوفہ پہنچتے ہیں. وہاں دھوم دھام سے خوشی یعنی ویلکم کرتے ہیں, سواگت کرتے ہیں. ان کے پیروں کو دھو کر پانی کو لے جا کر گھروں میں چھینٹا مارتے ہیں. اللہ اکبر. اتنا ہونا تھا یعنی 18,000 لوگ امام حسین کے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں, سبحان اللہ, حکومت پر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اتنا معاملہ دیکھنا تھا, اتنا ماحول دیکھنا تھا. امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل یعنی چٹھی کو بھیجتے ہیں, چٹھی کو امام حسین کے پاس بھیجتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟
ہے اے میرے حسین بھائی یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے, وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے, تمہارے لیے بہت انتظار کر رہے ہیں, اے میرے حسین بھائی تم آ جاؤ میرے یعنی یہاں کے ماحول کو سدھار دو, یہ لوگ تمہارے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر, اتنا چٹھی بھیجنا تھا, ادھر یزیدیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ حسین کے بھائی کوفے میں آیا ہے. یزیدی کتے, یزیدی کمینے ایک یعنی لشکر کو بھیجتے ہیں, ایک لشکر کو بھیجتے ہیں یعنی زیاد کو بھیجتے ہیں. زیاد کو بھیجنے کے بعد یعنی وہ کوفہ آتے گئے, آنے کے بعد وہاں کا گورنر یعنی جو ابھی پی ایم بولتے گئے, وہاں کے جو پی ایم رہتا ہے اس کو ہٹاتا ہے. کس لیے ہٹاتا ہے؟ کیونکہ جب امام مسلم آئے وہ سختی نہیں کیے, یزیدی غصے میں آ گئے. یزیدی ایک اپنا لشکر بھیجا اور وہ اتنا کمینہ تھا, وہ گرگٹ کے جیسا تھا, وہ رنگ بدلنے والا تھا, اتنا سننا تھا. وہ آ گیا, رات کے معاملے میں آیا. آنے کے بعد وہ گورنر سے کہنے لگا اے گورنر تو سختی کیوں نہیں کر رہا؟ یزیدوں کے پاس پتا چل گیا ہے کہ یہاں امام مسلم آیا ہے, حسین کے بھائی آیا ہے. اللہ اکبر, اتنا ہونا تھا. یزیدیوں کے کتے انہیں دھمکانا شروع کر دیا, ڈرانا شروع کر دیا. اگر مسلم بن عقیل یعنی حسین کے بھائی کے ہاتھ میں اگر ہاتھ دو گے تو تمہارا گھر جلا دیا جائے گا, تمہارے بچوں کو مار دیا جائے گا, تمہارے شوہر کو مار دیا جائے گا, تمہارے بیویوں کو مار دیا جائے گا. اتنا سننا تھا. کوفے والے ڈر گئے. ڈرنے کے بعد کیا ہوا؟ ایک صبح میں بہت اسپیڈ کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں, تفصیل کے ساتھ نہیں بتا رہا کیونکہ کربلا بھی پہنچنا ہے. اللہ اکبر, اتنا ہونا تھا. صبح کی نماز پڑھاتے ہیں امام مسلم, صبح کی نماز پڑھاتے ہیں اور پیچھے کتنے آدمی رہتے پتا ہے؟ 500 آدمی رہتے ہیں, 500 آدمی. لیکن جب امام مسلم کا نماز ختم ہوتا ہے, نماز ختم ہوتا ہے, جب سلام پھیرتا ہے, اللہ اکبر, پیچھے 500 آدمی تھے, سلام پھیرتے ہیں تو ایک بھی آدمی نہیں رہتا. اللہ اکبر, سب غداری کر لیتے گئے, سب بے وفائی کر لیتے گئے. امام مسلم رونے لگے, ارے غدار, ارے مسلمانوں, غار پھیرے کے زندہ دل مسلمانوں, سنو سنو. امام مسلم اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ اسے یعنی مار دیا جائے گا, امام مسلم اس لیے رو رہے تھے کیونکہ ان کے بھائی کے پاس وہ خط دے دیا تھا, وہ بول دیا تھا کہ یہاں ماحول اچھا ہے, امام حسین نکل جائیں گے, اس لیے رو رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا معاملہ ہوتا ہے. یعنی امام مسلم کو پکڑ لیتے گئے, وہاں کے سپاہی پکڑ لیتے گئے. پکڑنے کے بعد امام مسلم بھی کن کے بیٹے تھے؟ ارے مولا علی کے بیٹے تھے. جب وہ حملہ کرنا شروع کر دیا, جب وہ حملہ کرنا شروع کر دیا, یزیدی بھاگنے لگے, یزیدی بھاگنے لگے. پھر یزیدی جب کسی یعنی دوسرے راستہ نہیں پکڑا, یعنی دھوکے بازی کا راستہ اپنایا. مسلم بن عقیل کو کہنے لگا اے مسلم بن عقیل, تمہیں کچھ نہیں کیا جائے گا, تم یعنی رک جاؤ, تم ٹھہر جاؤ, تمہیں پکڑ کر صرف یزید کے پاس لے کے لیا جائے گا, یعنی زیاد کے پاس لیا جائے گا. اللہ اکبر, مسلم بن عقیل رک گئے. کیوں نہ روکے؟ کیونکہ وہ صبر کرنے والے خاندان کے نسبت ہے. اللہ اکبر, امام مسلم روک جاتے ہیں. روکنے کے بعد وہ جلاد, وہ کمینے, وہ مکار یعنی جب ہی امام مسلم اتر جاتے گئے, ان کے پاس سے تلوار چھین لیتے گئے. تلوار چھیننے کے بعد ان کو زیاد کے دروازے پر لے جایا جاتا ہے. ارے زیاد کے پاس لے جایا بھی نہیں جاتا, بلکہ ان کا سر قلم کر دیا جاتا ہے, سر قلم کر دیا جاتا ہے. ان کے دو ننھے بیٹے تھے, ان کو مولا علی کے شہزادے نے شاگرد کے پاس رکھا گیا تھا. اللہ اکبر, جب زیاد کتے کو یہ خبر ملتی ہے کہ امام مسلم کے 2 بچے بھی آئے ہیں, اللہ اکبر, وہ ننھے سے بیٹے کو یعنی وہ اعلان کر دیتا ہے, امام مسلم کے بارے میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر ان کے بیٹوں کو, ان کے شہزادوں کو اگر کوئی پناہ دیا, اگر کوئی گھر میں رکھا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اللہ اکبر, یعنی یزیدی قافلے, یزیدی سپاہی بہت پھیل گئے, بہت گاؤں میں پھیل گئے, شہر میں پھیل گئے, گھر گھر میں ڈھونڈنے لگے. آخر کار مل جاتا ہے, ان کے دونوں شہزادے مل جاتے ہیں. اللہ اکبر, وہ کمینے یزیدی, وہ مکار یزیدی چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے. اللہ اکبر, ایک یزیدی کتا یہ دونوں شہزادوں کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد کہتا ہے تم کون ہو؟ ارے وہ تو حسین کے خاندان میں سے ہے, وہ کیسے سچ نہیں بولتا, اتنا بولنا تھا. اللہ اکبر, وہ بچہ بول اٹھتا ہے میں مسلم بن عقیل کا بیٹا
बेटा हो, मैं अली के खानदान में से हो, मैं नवासा रसूल में से हो। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। वो यजीदी कुत्ते, वो छोटे नन्हे नन्हे बेटों के, यानी अली बुलंद करता है तलवार को, वो छोटे छोटे बच्चों के गलों में यानी चोरी मारना शुरू ही करते हैं, तलवार हमला करना शुरू ही करते हैं। वो दोनों छोटे बच्चे कहते हैं, ए जल्लाद, तू अगर मुझे मारना चाहता है तो पहले मेरे छोटे भाई को मत मार, पहले मुझे मार। अरे छोटे छोटे, एक तो 9 साल का है, एक तो 7 साल का है। 9 साल का बच्चा कहता है, अरे जल्लाद तुम्हें मारना ही है तो पहले मुझे मार, मेरे छोटे भाई को ना मार। अल्लाह वाह, वो जल्लाद दोनों बच्चों को मार देता है। मारने के बाद क्या करता है, वो दोनों का सर यानी काट कर, दोनों मासूम बच्चों, दोनों नन्हे से बच्चों का सर कलम कर देता है। वो सरों को पकड़ कर यजीद के कुत्ते जियाद के पास ले जाया जाता है। मगर सुनो सुनो, दुनिया में जो बुरा करेगा, जो गद्दारी करेगा, उसके साथ भी दुनिया में भी गद्दारी होगा, आखिरत में तो जहन्नम ही जहन्नम है। वो यजीद कुत्ता जब वो मासूम बच्चे का, वो नन्हे से बच्चों का सर कलम करके ले लेके गया, जाने के बाद कहने लगा, अरे जियाद, अरे सुन ले, ये जो मैं सर लाया हूँ ये मुस्लिम के बेटों का सर है। वो जियाद भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे यजीद, अरे तुम्हें सर काटने का हुक्म कौन दिया है? अगर यजीद मुझसे जिंदा मांग ले तो मैं कहां से ला के दूंगा? अरे तुम्हें सर काटने का हुक्म कौन दिया है? वो ना ये कुत्ता यजीद पैसों के लालच में यानी इनाम के लालच में सर काट के ले गया था। अल्लाह अकबर। वो जियाद कहता है, ये जो सर काट कर लाया है, अरे सिपाहियों इसको भी पकड़ो, पकड़ने के बाद जमीन में गाड़ दो, गाड़ने के बाद इसका सर कलम कर दो। इसलिए कोई कहने वाला कहता है, जैसी करनी वैसी भरनी। वो इनाम के चक्कर में सर काट के लाया था मगर उसका ही सर कलम हो गया। आपको मैं फिर करबला पहुंचते ले चलूं, मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उधर मुस्लिम बिन अकील का सर कलम कर दिया गया, उनके दोनों शहजादों का सर कलम कर दिया गया। उधर हुसैन के पास चिट्ठी पहुंच गई कि हुसैन के पास चिट्ठी पहुंच गई कि वहां मामला अच्छा है, वहां स्वागतम वेलकम बहुत अच्छे से हो रहा है। अल्लाह अकबर। हुसैन अपने काफलों से फरमाते हैं, अपने साथियों से फरमाते हैं, ए मेरे साथियों चलो चलो हमें कूफे जाना होगा, कूफा जाना होगा। अल्लाह अकबर। वो मक्का से यानी कूफे के तरफ चल देते हैं। चलते चलते आधा रास्ता पहुंचते ही है कि उसे खबर मिल जाती है कि मुस्लिम बिन अकील का सर कलम कर दिया गया, उनके दोनों शहजादों का सर कलम कर दिया गया। अल्लाह अकबर। ये बहुत रोने की बात है। आप पूरे गौर से अपने कानों से नहीं बल्कि दिल से सुना कीजिए। आज करबला की बात है, कभी शायद के सुने होंगे या नहीं। अल्लाह अकबर। हुसैन को जब ये खबर पहुंचती है कि उनके भाई से भी धोखागिरी हो गया, धोखे से उनको भी मार दिया गया, हुसैन की आंखों में आंसू, हुसैन रोने लगते, हुसैन की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाता। हुसैन के यानी मुस्लिम की एक बेटी थी, उसके पास हुसैन जाते गए, रोते रोते जाते गए। वो बच्ची कहती है, ए मेरे चचा आज मामला क्या है, आज आप रो क्यों रहे हैं? आप तो कभी नहीं है, आप आज क्यों रो रहे हैं? अल्लाह अकबर। वो इमाम हुसैन अपने भाई की खबर को बताते हैं, ए मेरी बेटी, ए मेरी भतीजी, तुम्हारे अप्पू को वहां कूफे में मार दिया गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया, उनका सर कलम कर दिया गया। अल्लाह अकबर। वो बेटी, वो यानी बेटी, वो नन्ही सी लड़की कहने लगी, रोने लगी, तड़पने लगी और कहने लगी, ए मेरे चचा तुम तो ये तो बता दे कि मेरे भाई को तो कत्ल कर दिया मगर मेरे
दोनों भाई क्या है, मेरे भाई का क्या हाल है, मेरे दोनों भाई का क्या हाल है। अल्लाह अकबर। इतना सुनकर हुसैन और रोने लगते हैं और कहने लगते हैं, ए मेरे भतीजी तुम्हारे भाई को भी कत्ल कर दिया गया। वो यजीदी कुत्ते छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। उधर हिजरत कर गए, मक्के से चल गए, मक्के से चलना था। उधर यजीदियों का काफिला आता है, यजीदियों का एक काफिला जिनका सरदार था हुर, जिनका सरदार था हुर कहते हैं उसे। वो 1000 का काफिला लेकर आते हैं। आने के बाद हुसैन से अर्ज करते हैं, ए मेरे हुसैन, ए मेरे हुसैन। तो वो मेरे हुसैन फरमाते हैं, अरे तुम कौन हो? हुर कहते हैं, मैं यजीद के तरफ से हूँ और मुझे आपको यानी गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया है, आपको गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया है। अरे मुसलमानों सुनो सुनो, अल्लाह अकबर। हुसैन कहते हैं, अरे गद्दार तुम मुझे गिरफ्तार करने आया है। अरे तुम्हारे आंखों को खोल, तुम्हारे दिल के रास्तों को खोल। अरे मुझे पहचान, मैं कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि मैं नवासाए रसूल हो, मैं मौला अली के शहजादा हो, मैं बीबी फातिमा ज़हरा का लाल हो। अरे अरे सुनो सुनो, अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, इतना कहना था। और कहते हैं, मुझे पता है कि आप अल्लाह के रसूल के नवासे हैं, मगर मैं मजबूर हो, मैं मजबूर हो हुकूमत के यानी इस हुकूमत के मजबूरी में। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, दुनिया में आप आते हो, आप पर आजमाइश भी आती है, क्योंकि ये दुनिया में दुनिया का भी सवाल आता है, दिन का भी सवाल आता है। इतना हुर को सुनना था। हुर भी बहुत अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था। वो भी कहते हैं, ए हुसैन तुम, मुझे पता है तुम मौला अली के शहजादे हो। सुनो सुनो, तुम यहाँ से दूर चले जाओ, तुम यहाँ से दूर चले जाओ। मैं यजीद को कह दूंगा, मैं यजीद को बोल दूंगा कि मैंने हुसैन को देखा ही नहीं, मैं हुसैन को देखा ही नहीं, मैं हुसैन से मिला ही नहीं। अल्लाह अकबर। हुसैन क्या करते हैं, दिन भर उनके साथ चलते, रात में यानी जब मामला हुआ सब सो गए, हुसैन दूसरे जानिब चल जाते हैं। एक जगह पहुंचते हैं, एक आदमी से पूछते हैं, ये जगह का नाम क्या है? तो एक आदमी कहता है, ये जगह का नाम मारिया है, मारिया, ये जगह का नाम मारिया है, मारिया। तो फिर कहते हैं, इमाम हुसैन क्या इसका दूसरा नाम भी है? क्या ये शहर का दूसरा नाम भी है? क्या ये मैदान का दूसरा नाम भी है? तो एक आदमी कहता है, इसे करबला भी कहते हैं, इसे करबला भी कहते हैं। हुसैन को सुनना था, करबला का नाम सुनना था। हुसैन अपने साथियों से कहते हैं, अरे साथियों, मेरे नाना तो मुझे पहले ही कह दिए थे कि मुझे करबला पहुंचना है, हालांकि मुझे करबला में शहीद भी कर देंगे। अल्लाह अकबर। अपने साथियों से कहते हैं, रुक जाओ, ठहर जाओ, हमारा आखिरी मंजिल यही है, हमारा आखिरी जगह यही है। अल्लाह अकबर। इतना होना था, वहाँ काफिला लगा देते हैं, वहाँ खेमे लगा देते हैं, वहाँ काफिला यानी वही ठहर जाते हैं। उधर से यजीदी कुत्ते 22,000 का लश्कर लेकर आते हैं। उनका सरदार कौन था? उनका सरदार था अमर बिन साद। अमर बिन साद यानी उनका सरदार था। जो हुर आया था वो पलट गया था, वो हुसैन की तरफ हो गया था। अल्लाह अकबर। अमर बिन साद आते हैं, 22,000 का लश्कर लेकर आते हैं। अरे इधर हुसैन के तरफ कितने? सिर्फ 82 यानी 82 लोग। उनमें वो औरतें भी थी, बच्चे भी थे। अल्लाह अकबर। क्या होता है, करबला में जब लोग ठहर जाते हैं, इमाम हुसैन का काफिला ठहर जाते हैं, वो यजीदी कुत्ते आते हैं। आने के बाद कहते हैं, अरे हुसैन तुम्हें मैं गिरफ्तार करने के लिए आया हो, तुम्हें मैं गिरफ्तार करने के लिए आया हो। अगर तुम अच्छा चाहते हो, अगर तुम भलाई चाहते हो, तो यजीद के हाथ में बैठ कर लो, यजीद के हाथ में हाथ दे दो। मगर कैसे देते? वो नवासाए रसूल थे, अरे वो मौला अली के शहजादे थे, अरे वो शेरे खुदा के लाल थे। वो तो अपने सर को कटा सकते थे, मगर किसी यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर। इतना होना था। वो यजीदियों से मेरे हुसैन कहते हैं, अरे यजीदों मुझे पहचान लो, मैं नवासाए रसूल हूँ। सुन लो, मैं तुम्हें रहमतुल आलमीन के नवासा, रहमत भरी निगाहों से तुम्हें
तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ ताकि तुम कल क़यामत के रोज मेरे नाना से ये ना कह दो कि तुम मेरे हुसैन को नहीं पहचाने थे, तुम मेरे हुसैन को नहीं पहचाने थे, इसलिए मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ, मोहलत सुन लो, सुधर जाओ। लेकिन हुसैन यानी यजीद तो कुत्ते थे, उनके पीछे तो बड़े बड़े शैतान पड़े हुए थे। अल्लाह अकबर, वो नहीं मानते हैं और कहते हैं अरे हुसैन अगर बैत करना है तो बैत कर ले, नहीं तो तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। इतना सुनना था, इमाम हुसैन फरमाते हैं अरे यजीदो मुझे आज रात भर का मोहलत दे दिया जाए, कल सुबह जो होगा देखा जाएगा। रात भर मैं जिक्र इलाही में मशगूल होना चाहता हूँ, जिक्र इलाही में रहना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, मामला क्या होता है, रात का सुन्नता होता है। रात में सब यानी सबको इमाम हुसैन बुलाते हैं और कहते हैं सुनो सुनो मेरे साथियों, मेरे साथ रहने वालों, अगर तुम चाहते हो तो अपने मक्के में जा सकते हो, मक्के शरीफ जा सकते हो, क्योंकि हम लोग ये सोचकर आए थे कि हमारा स्वागत होगा, हमारा वेलकम होगा, हमारे पैर को धोकर पानी को छींटा मारा जाएगा, मगर नहीं नहीं, हो सकता है कल सुबह हमारा सर कलम कर दे, हो सकता है कि कल हमारे ऊपर तीरों की बारिश हो। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। आज का मुसलमान होता तो घर भाग जाता, आज का मुसलमान होता तो वहां से दूर हो जाता, आज का मुसलमान होता तो वहां से भाग जाता, मगर वो हुसैनी के साथी थे, हुसैनी के साथी। उनके काफिला कहते हैं ए मेरे हुसैन, मैं तो अपना सर कटा सकता हूँ मगर तेरा साथ नहीं छोड़ सकता, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। इतना सुनना था, हुसैन बहुत ही खुश होते हैं। अल्लाह अकबर, मामला क्या होता है, सुबह होती है, सुबह होती है। इमाम हुसैन अपने बड़े बेटे अली अकबर को कहते हैं ए मेरे बेटे अजान पुकार ले, फजर के अजान पुकार ले। अरे सुनो सुनो, मौला अली को शहीद कर दिया गया, वहां उस टाइम मौला अली अपने बड़े बेटे इमाम हसन को कहे थे कि अजान पुकार ले। ये करबला का जगह है, करबला का जगह। यहाँ इमाम हुसैन अपने बड़े बेटे से कहते हैं अली अकबर तो अजान पुकार दे। अल्लाह अकबर, अजान पुकारते हैं, नमाज होती है, सुबह का यानी सूरज यानी निकल जाता है, निकलना था। इमाम हुसैन अपने बेटे से कहते हैं ए मेरे बेटे, करबला का मैदान जाकर चक्कर लगा ले, करबला का मैदान जाकर देख ले। अल्लाह अकबर, अली अकबर जाते हैं, जाने के बाद क्या देखते हैं, पूरा मजमा यानी पूरा मैदान तो सही है मगर एक औरत है जो पत्थर को उठा लेते हैं। अल्लाह अकबर, इमाम अली अकबर देखते इमाम हुसैन के पास आए, कहने लगे बाबा बाबा, मैंने एक औरत को देखा, वो तो पत्थर को चूना करती थी, आखिर वजह क्या है, वो औरत कौन है, वो औरत कौन है। इमाम हुसैन फरमाते गए अरे मेरे बेटे, वो और कोई नहीं है बल्कि तुम्हारी दादी मेरी अम्मी बीवी फातिमा तो जहरा है। सुभान अल्लाह। और वो इसलिए पत्थर को चूम रही है ताकि कल यानी आज हम लोग शहीद हो जाए, वहां गिर जाए तो हमें चोट ना लग जाए। वो माँ है, माँ वो माँ है, माँ जो शहीद होने के बाद भी अपने बेटों की फिक्र कर रही है। मगर आज हम हैं जो माँ बाप की मर्तबे को नहीं पहचानते हैं, माँ बाप के मर्तबा क्या है उसे गाली देने में लगे हैं, उन्हें मारने में लगे हैं। चंद दिन की यानी बीवी घर में आना शुरू हुई, अपने माँ बाप को गाली देना शुरू हो गया, अपने माँ बाप को घर से निकालना शुरू हो गया। अरे मुसलमानों सुन लो, अगर जन्नत का तलबगार हो, जन्नत का ख्वाहिशमंद हो तो माँ बाप को राजी रखो, माँ बाप को राजी। अगर तुम्हारा माँ बाप तुमसे नाराज है, जितने दुनिया में नेकी कर लो, हज कर लो, इबादत कर लो, नमाज पढ़ लो, अगर माँ नाराज है तो कसम खुदा की कभी जन्नत नहीं जा पाओगे, क्योंकि माँ जो है वो जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। दरवाजा भी इम्पोर्टेंट है और जन्नत भी इम्पोर्टेंट है सुन्नी मुसलमान के लिए। आपको मैं बताता ले चलो, सुबह का माहौल हुआ, इमाम हुसैन से यजीदी कहने लगे अरे हुसैन क्या रेडी हो, क्या तैयार हो, जंग के लिए तैयार हो। यजीदी के कुत्ते भौंकने लगे, कहने लगे अरे हुसैन आओ आओ। अल्लाह अकबर, जिस दिन यानी जंग हुई उससे
से 3 दिन पहले ही वहां के काफिलों वालों के लिए पानी बंद कर दिया था। वहां के यानी जितने भी वहां के लोग थे, जितने भी यानी शहीद करबला में जितने भी शहीद थे, शोहदा थे, सब 3 दिन के प्यासे थे। 3 दिन पहले ही पानी खाना बंद कर दिए थे। अल्लाह अकबर। क्या मामला होता है वहां? सबसे पहले एक गुलाम को यानी जब जंग शुरू हुई, मैं जंग के मामला में ले चलो। अल्लाह अकबर। जब जंग शुरू हुई, एक बुरी माँ अपने बेटे को लेकर आती है, अपने बहू को लेकर आती है और कहने लगती है, ए मेरे हुसैन, मेरी माँ बाप तुम पर कुर्बान, मेरा बेटा सबसे पहले शहीद होना चाहता है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी बुरी माँ, अगर तू चाहती है तो सुन लो, ठीक है मैं भेज सकता हूँ, मगर उसकी बीवी यानी वाइफ, बीवी यानी कहती है, ए मेरे हुसैन, मैं एक शर्त में राजी होंगी, मेरे शोहर को एक यानी शर्त में भेज सकती हो, अगर तुम कह दो, अगर मेरे शोहर वहां शहीद भी हो जाए, मैं तुम्हारे बेटियों, तुम्हारे शहजादों का मैं खादिम बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बेटियों का गुलाम बनना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। मामला क्या होता है? वो बंदा झूमता हुआ जाता है, यजीदियों से लड़ता है, चंद यजीदियों को कत्ल करता है, यानी फिन्नार करता है, जहन्नम पहुंचाता है, फिर उनका भी कत्ल हो जाता है, उन्हें यजीदी शहीद कर देते हैं। अरे क्यों ना करे? इधर हुसैन का एक सिपाही, उधर 22,000 का कुत्ता, अगर उधर 22,000 का लश्कर, इधर एक, उधर 22,000। आप भी समझो, आप भी समझ लो, एक आदमी क्या कर सकता है, कितने मिनट में लड़ सकते हैं। अल्लाह अकबर। उसको शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन को पुकारे, इमाम हुसैन मुझे ले जाया जाए। अल्लाह अकबर। उनके लाश को इमाम हुसैन उठाकर खेमे के तरफ रख देते हैं। अल्लाह अकबर। इतना होना था। उसके बाद क्या होते गए? खेमे के अंदर सकीना और अली असगर यानी प्यास से लरज रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्यों ना तड़पे? अगर आपको दिन भर खाना ना दिया जाए, पानी ना पिलाया जाए, तो आप कहीं बैठे नहीं रह सकते, आप कहीं चल नहीं सकते। वहां तो 3 दिन यानी पानी बनता, खाना बनता, और वो मासूम का नन्ना सा अस्कर जिसका उम्र 6 महीना था, 6 महीने, वो नन्नी सी सकीना। अल्लाह अकबर। जब वो अपने चचा अब्बास से कहते हैं, ए मेरे चचा अब्बास, हम लोग प्यास से मर रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, ए मेरे चचा कहीं से पानी लाया जाए, कहीं से पानी लाया जाए। अब्बास क्या कहते हैं? अब्बास बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, नहरे फुरात में जाते हैं। वहां भी 500 सिपाही लगा दिए थे वो यजीद कुत्ते, ताकि यहाँ के यानी हुसैन के साथ ही पानी ना ले जा सके। अल्लाह अकबर। अब्बास उठकर यानी नहरे फुरात में जाते हैं। फुरात में जाने के बाद पानी भरते हैं, पानी भरकर रिटर्न होते हैं, यानी यजीदी कुत्ते हमला कर देते हैं, वार कर देते हैं। वो भी अब्बास था, अब्बास जिसको देखकर मौला अली भी कहते थे, मेरे अब्बास को मत उठाओ, मेरे अब्बास को मत बुलाओ, मेरे अब्बास अगर उठ गया तो सबको मारेगा। अब्बास था, अब्बास। अब्बास जब हमला किया, जब यजीदियों को वार किया, यजीदी भागने लगे, यजीदी दौड़ने लगे, यजीदी भागने लगे। वो यजीद का सरदार कुत्ता अमर बिन यानी अमर कहते हैं, अरे यजीदो भागते क्यों हो? अरे अब्बास को मारो, अब्बास को मारो। फिर इतना सुनना था, सारे यजीदी टूट पड़ते गए। इमाम यानी अब्बास के बाद दोनों बाजों को मार कर यानी दोनों को अलग कर देते गए, दोनों बाजों को अलग कर देते गए। अल्लाह अकबर। अब्बास चिक कर कहते गए, मेरे भाई हुसैन, आओ आओ, तुम तो गुलाम के लाशों को लेके जा रहे हो, तुम्हारा भाई अब्बास भी यहाँ तड़प रहा है, आओ आओ, तुम्हारे भाई के लाश को भी जाओ। अल्लाह अकबर। हुसैन जाते गए, अब्बास को देखते गए, उसका शहीद हुआ जिस्म देखते गए, रो रो कर उसको उठाते गए, उठाने के बाद खेमे चल देते गए, खेमे में रख देते गए। अल्लाह अकबर। इतना होना था, उनके बड़े बेटे अली अकबर कहते गए, पापा पापा मुझे इजाजत दिया जाए, मुझे इजाजत दिया जाए। वो अली अकबर को इमाम हुसैन इजाजत देते हैं, चाचा बेटे चाचा। अल्लाह अकबर। अली अकबर दौड़ता हुआ जाता है, शेर की तरह जाता
ہے، حملہ ور کرتے ہیں۔ یزیدی کہنے لگے ارے تو کون ہے؟ تو علی اکبر کہتے ہیں ارے میں اور کوئی نہیں ہوں، میں نواسہ رسول کے بیٹا ہوں، بڑا بیٹا ہوں، بڑا بیٹا۔ یزیدی کہتے ہیں میں تجھے مار نہیں سکتا، میں تمہیں مار نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے چہرے میں رسول کی یاد آ رہی ہے، رسول کی یاد آ رہی ہے، میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، تم حسین کو بھیجو۔ یزیدی کہتے ہیں، مگر علی اکبر کہتے ہیں ارے یزیدی کتو، سنو، یہ علی اکبر کے جسم میں جب تک ایک قطرہ خون رہے گا، وہ جب تک شہید نہیں ہوگا اپنے باپ کو نہیں بھیجے گا۔ اللہ اکبر، سارے کتے کو یعنی بہت سارے کتے یزیدیوں کو مارتے گئے، شہید بھی نار کرتے گئے، یعنی پھر نار کرتے گئے، پھر ان پر بھی حملہ ہوتے ہیں، حملہ ہو کر ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سب کو شہید کر دیا جاتا۔ بچتا کون ہے؟ امام حسن کے بیٹے امام قاسم بچتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ارے میرے ابا، ارے میرے چچا، مجھے بھی اجازت دیا جائے، سب تو چلے گئے، مجھے بھی اجازت دیا جائے، کیونکہ میں بھی تو بیٹا امام حسن کا ہو۔ اللہ اکبر، معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ امام حسین فرماتے ہیں اے میرے بھتیجے تم مت جاؤ، تم تو امام حسن کے آخری نشانی ہو، آخری نشانی۔ اللہ اکبر، معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تعبیز امام حسن پہلے ہی دے دیے تھے اور کہہ دیے تھے امام حسین کو کھول کر دکھانا، وہ کھول کر دکھاتے ہیں، امام حسین پڑھتے ہیں، امام حسن کیا لکھتے ہیں؟ اے میرے بھائی کو بھی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، اتنا معاملہ ہوتا ہے، امام قاسم کو بھی بھیج دیتے ہیں۔ امام قاسم ایسے تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت جوان تھے، یعنی 18 سال عمر ہوگا شاید کہ۔ اللہ اکبر، وہ جاتے گئے، بہت یزیدیوں کو مارتے گئے، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، شہیدوں کے تعداد بڑھ جاتے ہیں، صرف بچتے ہیں تو زین العابدین بچتے ہیں، جو کہ بیمار تھا۔ زین العابدین اٹھتے ہیں، امام حسین سے کہتے ہیں اے میرے بابا مجھے اجازت دے دو، میں بھی جانا چاہتا ہوں، مگر امام حسین کہتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے بیٹے تم مت جاؤ، تمہیں رہنا ہوگا، کیونکہ میرے شہید ہونے کے بعد تمہارا ہی خون سے، تمہارا ہی نسل سے میرے نسل رہے گا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخری بات بول رہا ہوں، امام حسین کی شہید، کیونکہ امام حسین کے بعد کوئی اور شہید نہیں ہوا تھا۔ جب سب شہید ہو گئے، 71 آدمی 71 شہید ہو گئے، بچا تو حسین، بچا تو ان لوگوں یعنی عورتیں، بچے اور زین العابدین۔ امام حسین کا جب وقت آیا، امام حسین نے زینب سے کہا میری بہن، روم سے خیمے سے میرے نانا کا امامہ لیا جائے، لے کے لایا جائے، اور میری امی کی چادر بنائی ہوئی چادر لائی جائے، میرے ابو کا تلوار لایا جائے۔ کہنے والے کہتے ہیں چادر تو پرانا ہے، تلوار میں تو دھار نہیں ہے، وہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ امام حسین کہتے ہیں ارے وہ تلوار کوئی عام تلوار نہیں ہے، وہ مولا علی کا ذوالفقار ہے، اور میرے نانا کا امامہ ہے، اور میری ماں کی نشانی ہے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد یزیدیوں کے پاس جا کر پہلے حملہ نہیں کرتے، پہلے وار نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں؟ ارے کیا کہتے ہیں یزیدیوں، ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ، سنو ابھی بھی سدھر جاؤ، کیونکہ جب ابھی سدھر جاؤ گے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر ابھی بھی سدھر گیا میں کل قیامت کے روز تمہاری سفارش کر دوں گا، تمہارے بارے میں نانا سے بول کر تمہاری بخشش کر دوں گا۔ کیونکہ سنو یہ علی اکبر کا قاتل مومن تھا، یعنی سب مسلمان تھے، امام علی اصغر کا قاتل مومن تھا، علی اکبر کا قاتل مومن تھا، اور امام یعنی علی قاسم کا یعنی قاتل مومن تھا۔ مگر یزیدیوں سنو اگر تم علی اکبر کو مار کر بھی ٹھنڈا ہو جاؤ تو ہو جاؤ، علی اصغر کا یعنی خون بہا کر بھی ٹھنڈا ہونا چاہتے ہو جاؤ، کیونکہ قاتل
یہ مومن کا تو بخشش ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم مجھے قتل کر دو گے، میرا قتل قاتل یعنی مومن نہیں ہوگا بلکہ قاتل دین بن جائے گا، اور قاتل دین کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر یزیدی کتے بولتے ہیں ارے حسین ہم نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں۔ آپ کو میں اب بتاتا لے چلو، امام حسین آخری مرتبہ خیمے جاتے گئے، سب کو آخری سلام کرتے گئے، سلام کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی چلے جاتے گئے، یعنی میدان میں کود پڑتے گئے، گھوڑے پر بیٹھ کر چل جاتے ہیں، یعنی تلوار کو بلند کرتے ہیں، بلند کرنے کے بعد وار کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ امام حسین کے تنہا ہاتھ میں تلوار ہے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی ساری بجلیاں امام حسین کے تلوار میں آ گیا ہو، امام حسین کے تلوار میں سورج کے کرنے آ گئے ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ آدم کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے ہو، ایسا لگتا تھا کہ مولا علی کے تلوار کا طاقت امام حسین کے طاقت میں آ گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا دودھ حسین کے خون میں نیا خون بدلتے ہوئے نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ امام حسین کے تلوار میں زمین کانپنے لگے، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ ارے درندے، ارے یزیدے، ارے یزیدے بھاگنے لگے، یزیدی کتے دوڑنے لگے وہاں۔ ارے امام حسین تلوار چلانے لگے، ذوالفقار چلانے لگے، ایسے چلانے لگے جیسا کہ یعنی گازر مولی کو کاٹ رہے ہیں۔ امام حسین ایسے یعنی قتل کر رہے ہیں، ایسے مار رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ امام حسین کے ہاتھوں میں امام مولا علی کی بازو آ گئے ہو، ان کا طاقت آ گئے ہو۔ تمام یزیدی بھاگنے لگے، تمام یزیدی دوڑنے لگے، کہنے لگے امام حسین کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے، امام حسین کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے۔ ارے جس کا تلوار ان شہیدوں کے خون سے نہ روکے ہو، جس کا تلوار ننھا سے عسکر کا پیاس نہ روک سکے، جس کا تلوار ان شہیدوں کے لاش نہ روک سکے، جن کا تلوار تین تین کا پیاس نہ روک سکے، جن کا تلوار تین تین کے بھوک نہ روک سکے۔ ارے اس تلوار کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے، اس تلوار کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے۔ یزیدی پریشان، یزیدی گھبرانے لگے۔ ارے یہ تلوار اگر نہیں روکا تو ارے پورے یزیدی تہس محس ہو جائیں گے، تہس محس ہو جائیں گے۔ وہ سوچنے لگے، وہ گھبرانے لگے، وہ کہنے لگے آخر حسین کے تلوار کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے۔ سب گھبرانے لگے، سب سوچنے لگے، سب بھاگنے لگے۔ تلوار کو روکنا آسان نہیں تھا، مگر آخرکار ایک مرتبہ ایک ہی بار میں تلوار رک جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلوار رک جاتا ہے۔ جو تلوار امام علی اکبر کے خون سے نہ روکے، جو تلوار علی اصغر کے خون سے نہ روکے، جو تلوار عباس کے بازو سے نہ روکے، جو تلوار یعنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے یعنی رونے سے نہ روکے، جو تلوار سکینہ کے تڑپنے سے نہ روکے، جو تلوار تمام شہیدوں کے خون سے نہ روکے، جو تلوار یعنی پورے حسین کو مکہ چھوڑنے مجبور ہونے سے نہ روکا پائے۔ اللہ اکبر۔ وہ تلوار رک جاتی ہے۔ ارے مسلمانوں، وہ تلوار بھوک سے نہیں روکتی، خون سے یعنی پیاس سے نہیں روکتی۔ ارے وہ تلوار روکتی ہے تو آسان کے لیے رک جاتی ہے، نماز کے لیے رک جاتی ہے۔ وہ تلوار علی اکبر کی شہادت سے نہ روکے، وہ تلوار علی اصغر کے کرنے سے نہ روکے۔ وہ تلوار نماز کا وقت ہوتا ہے، تلوار رک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر حسین کی فرمان سنو، حسین کی بات سنو۔ حسین گھوڑے سے اترتے گئے اور یزیدیوں سے کہتے گئے ارے یزیدیوں، تم بھی مسلمان ہو، تم بھی میرے نانا کے کلمے پڑھنے والے ہو، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ ارے یزیدیوں اب بھی رک جاؤ، رک جاؤ، نماز پڑھ لو، مجھے وضو کے لیے پانی دے دو۔ اللہ اکبر۔ یزیدیوں مجھے پہچان لو، مجھے پہچان لو۔ ارے میں نواسہ رسول ہوں، جو رسول میرے لیے کہتے تھے میں جنت کے جوانوں کا سردار ہو۔ ارے جس کی امی جنتی عورتوں کی سردار ہے، ارے جس کا بابا مولا علی ہے، جس کا نانا نبی ہے، اس کو تم قتل کرنے آ رہے ہو۔ ارے یزیدیوں رک جاؤ، رک جاؤ۔ یزیدی کتے کہتے ہیں مجھے نماز نہیں پڑھنا، ہمیں نماز
नमाज नहीं पढ़ना, हमें नमाज से कोई मतलब नहीं। अरे हम पानी भी तुम्हें नहीं देंगे, वज़ू के लिए पानी भी नहीं देंगे। इतना होना था। हुसैन मुस्कुराते गए और कहते गए यजीदो, अगर तुम पानी नहीं दोगे तो मैं करबला के मिट्टी से तयम्मुम कर लूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन करबला की मिट्टी से तयम्मुम करते गए, नमाज के लिए खड़े हो जाते गए, नमाज के लिए खड़े होते गए, नमाज का एक सजदा रुकू करते गए, सजदे के लिए जाते गए। सजदे के लिए जाना था। यजीदी कुत्ते, यजीदी कमीने, यजीदी बेरहम, यजीदी बेशरम सोच कहने लगे, अरे हुसैन को मारना आसान है तो अभी आसान है, हुसैन को मारना आसान है तो अभी आसान है, नहीं तो अगर ये हुसैन दोबारा उठ गया, अगर ये शेर दोबारा जाग गया तो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें मारेगा, हमें कत्ल करेगा। अरे यजीदियों, अभी मौका है, हुसैन का सर कलम कर दो। अल्लाह अकबर। जो हुसैन अल्लाह के राह में, जो हुसैन अल्लाह के राह में सजदा करने के लिए गया, जो हुसैन अल्लाह के राह में सजदा करने गया, वो मुसलमान भी किस नाम का, जो अल्लाह का मानने वाला और नमाज का खिलाफ। नमाज के लिए हुसैन सजदे में गया, वो यजीदी का एक कुत्ता आया, आने के बाद हुसैन के दोनों बाजुओं को काट दिया। अल्लाह अकबर। हुसैन तड़पने लगे मगर नमाज को नहीं छोड़ा, उनसे लथपथ हो गए, उनसे तड़प रहे हैं, नमाज नहीं छोड़ा। हुसैन का सर यानी सजदे में है। एक यजीदी कुत्ता आता है, आने के बाद अरे वो यजीदी कुत्ता तलवार को बुलंद करता है और हमला करता है, वो इमाम हुसैन का सर को काट देता है। अरे मुसलमानों, तनी मुबारक सरे मुबारक से जुदा हो जाता है, तने मुबारक सरे मुबारक से जुदा हो जाता है। अरे वो सर जिसको मेरे रसूल ने चुमा हो, अरे वो सर जिसको मेरे फातिमा ने चुमा हो, अरे वो सर जिसे मौला अली ने चुमा हो, अरे वो सीने को मार रहा है, वो जिस सीने से इमाम हसन गले मिलते थे। अरे तरफ रहे हुसैन, सर को तन से जुदा कर दिया, तने मुबारक को सरे मुबारक से जुदा कर दिया। अरे गद्दारो, अरे यजीदियों, सुनो सुनो, तुम तो मेरे गर्दन को यानी तन से जुदा कर दिए हो, मगर ये गले को तो मेरे रसूल ने बार बार चुमा था। अरे मेरे रसूल मक्का में जिस एक पत्थर को जिसे हजरत असवद कहते गए, मेरे रसूल ने जिस पत्थर को चंद मर्तबा चुमा है, उसे लोग आज भी चुमा करते गए, मगर यजीदियों, मुझे तो मेरे रसूल ने बार बार चुमा था। वो सरतन से जुदा किया है जिसे मेरे रसूल चुमा करते थे, जिसे मेरे रसूल प्यार करते थे, जिसे मेरे रसूल अपने खुद में सुनाया करते, जिसे मेरे रसूल जिनके लिए खुतबा को छोड़ दिए, खुतबा को छोड़ दिए, जिनके लिए मेरे रसूल सजदे को बुलंद कर दिए, वो सर को यानी तन से जुदा किया है। अरे जालिमो, सुनो सुनो, तुमने मेरा सर कलम कर दिया है, मगर सुनो, अगर मेरे कत्ल करने से पहले जितने भी शहीद किए थे, अगर उनके शहीद के बाद तुम रुक जाते तो कसम खुदा की कल मैं तुम्हारा मगफिरत कर लेता। मगर सुनो यजीदियों, सुनो सुनो, मेरे नाना मुझे सपने में ख्वाब में पहले ही कह दिए थे, अगर मेरे नवासे को कत्ल कर देगा तो उसकी कभी बख्शिश नहीं होगी। मुसलमानों, वो सरतन से जुदा हो गया जिनके नाना का हम कलमा पढ़ते थे। अरे अगर उस दिन वो सर कलम नहीं होता तो हमारा इस्लाम नहीं बचता, हमारे दीन इस्लाम नहीं बचता। अरे वो तो हुसैन की कुर्बानी है, जिसके सदके हम लोग खाते गए, जिनके सदके हम लोग पीते गए, मगर आज हुसैन को भूल गए हो, आज हसन को भूल गए हो, आज करबला को भूल गए हो, आज करबला का वाकया को भूल गए हो, आज करबला का मंजर को भूल गए हो। अरे मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूती कर लो, क्योंकि कयामत ज्यादा दूर नहीं है, कयामत का टाइम बहुत करीब है। अल्लाह अकबर। वो यजीदी इमाम हुसैन का सर कलम करके वो यजीदी कुत्ते जश्न करते गए, ढोल बजाते गए, बजाने के बाद
وہ ढोल बजाते हुए, यानी ये क्या करते हैं मेरे हुसैन का सर, वो नेज़े पर, नेज़े के नोक पर इमाम हुसैन का सर लगा देते हैं। अरे जिसके गले में मेरे रसूल का यानी लो मान गए हो, वो सर के गले में वो यानी लगा देते हैं, यानी नेज़ा लगा कर वो यजीदी ऊपर उठा लेते हैं, ऊपर उठा लेता है। लगाने के बाद नारा से वो धूम मनाता है, खुशी मनाता है, ढोल बजाता है, नाचते हुए जाते हैं। मगर सुनो सुनो एक कारखेरे के जिंदा दिल मुसलमानों, सुनो सुनो, हुसैन कत्ल होने के बाद भी हम लोगों को एक सबक देते हैं। क्या सबक देते हैं? ए मुसलमानों सुनो सुनो, जो जिंदा है वो नीचे है, जिसका सर कलम हो गया है उसका सर बुलंद है। सुभान अल्लाह। जब नेज़े पे मेरे हुसैन का सर रखा गया तो सब सरों से मेरे इमाम हुसैन का सर ऊंचा है, मेरे हुसैन का सर ऊंचा है। बहुत लेट हो गई, बहुत टाइम हो गया। आइए हजरत, मेरे कहने में आपके सुनने में कुछ गलती हुआ तो आइए इस्तिगफार पढ़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह।